بالمقام سلطان للأودية سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سعوراني خصوصا إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سوتي وسيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحدر سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدم الشيخ بن عبد الله علي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقطى سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغر صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس صاحب علي بن محمد بن حسين شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العطساني سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس سيد الشيخ محمد الشرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى روح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام والشبهات واحرص على طلب الحلال. Wa ammal batnu dan adapun perut, fahfazhu maka peliharalah dia
min tanawulil harami, daripada memakan yang haram, wasyubhati, dan syubhat. Wa ammal batnu, adapun bermula perut. Anggota 7 yang berikutnya adalah perut. Fahfazhu, jagalah oleh engkau perut itu, jangan sampai min tanawulil haram, daripada memakan yang haram, wasyubhat, dan yang syubhat. Haram itu ada 2 macam. Ada haram zatiyah, bidampit. Ada yang kedua haram aridiyah. Yang pertama haram zatiyah, haram memang zatnya yang haram. Yang kedua haram aridiyah, haram yang mendatang. Ariti ngarannya. Adapun haram zatiyah, zatnya memang haram. Contohnya anjing dan babi. Itu contoh. Anjing memang dirinya haram, babi memang zatnya haram. Berikut aridiyah. Aridiyah ini mendatang ya. Contoh ayam mati mudar. Kenapa jadi haram? Karena mendatang mati mudar. Zatnya kada haram. Paham re? Ayamnya halal, tapi karena mendatang kematian mudar, bukan karena disembelih secara hukum syariah, maka dia menjadi haram. Maka ngarannya haram ariti. Ini banyak contohnya. Banyak contohnya. Duit hasil menipu orang jadi haram, padahal duitnya asal halal aja, tapi karena hasil dari pekerjaan yang haram, maka duitnya menjadi haram. Jadi semua duit yang dihasilkan dari pekerjaan yang haram, maka duitnya pun haram. Duitnya ditukarakan buah masuk ke dalam perut, berarti ngarannya memasukkan yang haram ke dalam perut. Duitnya nukar beras, diolah masak nasi, masuk ke dalam perut, ini ngarannya memakan yang haram. Beras halal, tapi karena mendapatkan beras itu dengan uang yang haram, maka berasnya menjadi haram. Lalu haramnya itu disebut ariti atau aritiyah. Paham ri? Pik paham ri? Nah, lalu kita baca ke dalam fal haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun laka aw ghalibu zannin biqaunihi manhiyan anhu bisyar'i. Fal haramul mahdu, maka haram yang tolen haram, 100% haram. Barang, mau buah, mau binatang, yakunu bihi, adalah dengan barang tersebut ilmun laka, yakin atau
pengetahuan yang nyata haram laka bagimu. Haram tolen 100% haram. Kenapa? Nyata secara ilmu. Nyata secara ilmu ini adalah anjing. Nyata secara ilmu sati ini sati napa? Sati kodok. Tulen haram. 100% haram. Lah, yang bangga ini ayam lah. Ayam. Kita melihat ayam ini, ayam mati mudar, mati tanpa disembelih sesuai dengan hukum syara. Tapi ada yang menguliti, ada yang menyiangi, diolah sate. Kamu melihat 100% haram. Karena ilmun lah, ada pengetahuan yang yakin bagimu keharamannya itu. Nah ini harus mantap, harus ilmun laka, kepastian secara ilmu bagimu itu haram. Ini dibari orang buah, kamu nyata tahu ini tadi buah ini mengambil buah orang, haram 100%. Hasil korupsi, hasil suguk, ilmun laka, nyata keharamannya. Hasil korupsi ini kita diberi duit, hasil korupsi, tahu itu hasil korupsi, haramul mahdhu, 100% haram. Ini duit hasil suguk 100% haram. Kadang gampang lire 100% haram. Nah, au ghalibu zannin, ghaliba alolah, ya kah? Ghalibu. Au ghalibu zannin atau kuat sangkaan 75%. Bikaunihi manhiyan anhu bisyar'i, dengan keadaannya dilarang darinya secara syarak. Haram juga deh. 75% kita kawa memastikan ini haram. Contoh, kondisi zaman sekarang lebih parah mungkin dari kondisi yang lewat. Orang sekarang ini banyak ayam mati itu dijual di pasar. Ayam mati itu disate. Ada sapi mati dijual. Kada gampangan. Ini sapi mati, sayangannya. Maka ngeri banget. Hati-hati dia itu mematak tuh, hati-hati. Bila ada yang melihat hari dibongkarnya kulitinya deh, olahnya sate, siapa tahu. Siapa tahu. Nah, lalu umpama ninang contoh ghalibu zannin. Ada di Kalimantan Selatan ini satu daerah, satu daerah yang di daerah itu hampir diketahui orang. Kata orang, bila inya berjual ayam di situ sudah hasil penilaian tuh ayam mati di situ. Kenapa? Buktinya si fulan, aku ayamku mati jadi kamu, cuma hanya raja matinya, ku siangi, ku jual ke sana. Tuh kari orang. Orang tahu ya pada mati mudar. Ayo ke kampung tadi. Berapa ekor aja? Khusus bertukar ayam mati bi ghairi syar'iyah,
ayam mati tanpa disembelih secara syariat. Tukarinya. Mungkin dialatinya atau apa, kulitnya ada dagingnya, apa kada ketahuan, apalagi orang kada memperhatikan. Dah dijualnya. Tapi ternyata orang sudah tahu. Orang sudah tahu. Di kampung nih orang sudah tahu. Lalu di kampung tuh banyak orang berjual ayam, pasar ayam. Dah begitu kita hendak nukar ayam ke sana, pasti ada di hati dia. Mbak Nian ini nang bobohan ayam mati di sini jual orang. Ngarannya ghalibu zannin. Haram lah, haram. Walaupun kamu kada melihat. Kada melihat kadanya ini mati mudar, kada melihat. Inya menukar, kada melihat juga. Tapi sudah maklum terkenal bahwa di sini hampir 100%, tapi kada ada jari atau 90% orang berjualan ayamnya bi ghairi zibhi syariatin, tanpa penyembelihan yang benar secara syariat atau mati mudar lah. Itu ayamnya ya. Ayamnya ada kita di daerah umpama di daerah kita Kalimantan Selatan lagi orang rame nukar sate rame 4 aja kada tahu ada sate apa punya nukar. Bah, oh ternyata dari informasi yang didapat dan itu aku jangan menjuali, aku nang menjuali nampak sate bidawang. Sate bidawang. Orang nyambat ngarannya sate bolos. Ini bolos. Nyata ilmun lah kak. Haram ya. Ini bercampur-campur aja berjualannya kada tahuan kada. Paham deh? Sate bolosnya ada, sate ayamnya ada, sate eteknya ada. Ini beramu aja. Ghalibu zannin, tapi hampir sate yang dimiliki oleh orang-orang ini 75% adalah sate bidawang, maka ghalibu zannin. Kuat dalam perasaan sangka kita itu adalah sate bidawang, maka hukumnya haram. Paham, Rahmat? Wa iza tasawatil amaratani dalati 'alal hilli wal hurmah. Wa iza, dan apabila tasawatil amaratani, sama dua alamat, dua tanda adalatani yang menunjukkan keduanya alal hilli wal hurmah, atas halal dan haramnya. Sekarang ciri-cirinya 50% 50%. Contoh aja nang umum dulu deh. Di satu pasar jumlah pedagang ayam orangnya 20 orang. Tapi terkena dalam 20 itu ada 10 yang berjualan ayam mati. 10 yang ada. Kita kada tahu. Tapi kita kada tahu nang mana orangnya nang berjual ayam mati, nang mana nang berjual ayam bersembelih sesuai dengan hukum syariat, kada tahu. Ini kayak apa? Ini kayak apa? Tasawwur. Nah, hatta tabqa syakan, hatta sehingga tabqa syakan, kekallah, adalah terus menerus di hatinya ragu-ragu. La yakunu li ahadihima
tidak ada salah satu keduanya yang halal dan haram ini tarjihun indaka, yang menang di sisimu. Ini di hati ini kadeda punya halal haram ini aja. Kadedeng kuatnya 50% halal dalam perasaan nih, 50% haram. Ini kada pinanda ini jar umat rasa halal kada jar, ini rasa haram ada juga. Nah, itu kayak apa ya? Hukumnya tuh biar bu yakin lah kada kawa deh. Status hukum dulu. Status hukum. Status hukumnya ketika terjadi syakan, ragu-ragu, 50% rasa halal, 50% rasa haram. Maka status hukumnya fahiya pazalika syubhatun. Maka yang demikian itu hukumnya syubhat. Apa pengertian syubhat? Syubhat adalah tersamar. Asal mana tersamar? Tersamar artinya kada jelas. Halalnya kada jelas, haramnya kada jelas. Baik secara tanda ataupun secara perasaan. Nih, syubhat. Ini kayak apa syubhat ini? Syubhat ini kayak apa? Nah, lalu kedudukan syubhat menurut ulama fuqaha, ulama fikih, kedudukannya halal. Tapi tetap statusnya syubhat. Menurut ulama sufi atau sufiyah, menurut ulama tasawuf, syubhat ini kecenderungannya haram. Maka kitab nang kita baca ini adalah kitab tasawuf. Paham? Kitab nang kita baca ini adalah kitab tasawuf. Maka tasawuf syubhat adalah haram. Makanya kalimatnya jagalah perut daripada memakan yang haram dan syubhat. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang jatuh ke dalam syubhat, maka jatuhlah ia ke dalam yang haram. Lalu jelaslah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da ma yaribuka. Da ma yaribuka, tinggalkanlah sesuatu apapun yang meragukanmu. Rasa ragu, rahmatah ya, halal kah haram kah, halal kah, dah sudah, kada usah, kada usah nukar. Ini pakaian dibari orang, iwak apakah? Rasa ragu, rasa halal, rasa haram, tinggalkan. Ini gitu aja. Napakah? Bika rasa ragu, rasa halal, rasa haram. Tapi ragulah, kalau ghalibu zannin 75% rasa halal, halal. Apalagi 100% halal, wah ini halal tulen. Nah, ini kita persempit contohnya. Contohnya kita persempit apa? Tulak kesaruan. Tulak kesaruan. Kita tahu orang nang aruh ini adalah penghasilan pekerjaannya haram.
Iya, yakin ilmun laka. Engkau yakin melihat tahu itu haram. Maka wajib kada tulak kesaruan menolak undangannya itu. Tetap haram memakan. Paham? Belang. Tolak kesaruan. Nang didatangi saruan ini, ada gawiannya haram, ada nang halal. Berapa persen ger? 75% penghasilannya halal, tapi 25% haram. Kita kada kawa memilah. Paham, Ri? Kita kada kawa memilah. Mana nang halal, mana nang haram dicampurnya. Ghalibu zannin. Kita itu ghalibu zannin. 75% kita yakin nang disurungnya itu halal. Nah sekarang 50-50. Lah 50% penghasilan gawiannya haram, 50% halal. Wah ya sudah. Nah, udah. Coba telak aja. Ini kita sarawan aja. Sarawan ini yang pasti kitab nih. Aku tahu Bang. Gawiannya dua. Berjual sabu-sabu. Paham? Lawan ini nah berdagang. Dan sudah disuruh. Hampir penghasilannya kurang lebih aja sabu-sabu sekian. Berapa kamu? Tolak kada sarawan situ. Aku ragu nih kehalalannya. Ragu kehalalannya. Makanya apa? Jawabannya aku kada tolak. Dak mayari puka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Jelas. Ini apa nih? Ngarannya wara. Arti wara itu meninggalkan yang syubhat. Kalau yang haram itu wajib sudah. Kembang, aku tolak kayak Niger. Mudah bang, ada warapang Niger ini. Aku betul lama pikir aja baru lapar Niger. Boleh lah, silahkan. Cuma jelas. Nah dampaknya kelihatan. Paham deh? Dampak lawan diri itu kelihatan. Satu. Kalau orang menjauhi yang syubhat, kecondrongan, pikiran, dampak ke dalam dirinya, pikiran dan hatinya lebih jernih, lebih pintar. Belajar pendapatan, bahapalan, ilmunya lebih berkah. Yang memakan yang syubhat ini, aku kan nampak belakangan ini pembabal banget aja bahapalan. Umur beban udah kan aku beban jadi ini kawin aja aku belum. Kalau sakit kepala terus beban kan deh kamu nampak. Nah mungkin gara-gara makan yang syubhat. Paham? Kenapa? Karena semua makanan yang kita makan ini akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Nah, semua yang kita makan itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kenapa? Iktibarnya sudah. Nah, contohnya sepeda motor haram Inmix. Haram. Tapi Inmix ini rahmatnya tergantung bensin yang masuk ke dalam perutnya. Paham, Ri?
Sekarang ada Pertamax, ada Pertalite, ada premium, ada nang bercampur. Paham deh? Nang larang tuh apa Rahmat? Zaini nang larang tuh apa? Pertalite kah Pertamax kah? Pik. Ayolah. Pertamax. Lah, nubuati Pertamax bersih minyaknya. Nyaman banget aku jadi kamu jalan ini. Iya. Berdampak kan? Berdampak. Belak dimasuki apa? Premium. Enggak premium. Premium aja. Mana sudah premium? Oh, udah. Sedikit bercampur banyak. Mau lah berjalan? Mau Tapi jalan pindah barat, rahmatnya pindah nampak. Kamu nyuruh pindah motor pindah barat. Kalau campur banyak nih, kada. Nah itu gambarannya. Sehingga maka menjadi sebuah kaidah kita, apapun yang masuk ke dalam perut kita itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ini nang dipentingkan oleh ulama sufi. Ulama sufi itu sangat mementingkan akan kebersihan hati. Karena semuanya berawal dari hati. Bila hati ini baik, maka baiklah pekerjaannya. Bila hati ini kotor, hati ini jilik, maka rusaklah seluruh anggota. Sudah jelas saja. Hadisnya apa? Ala inna fil jasadi mudghatan wa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Nah kalau hadisnya, ala ketahuilah oleh kalian, inna fil jasadi mudghatan, dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, iza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging ini, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Ini perhatiannya orang sufi. Orang tasawuf menjaga hati supaya hati ini jangan sampai rusak. Habis. Fadzalika syubhatun. Maka yang demikian itu syubhat, yushbihu, tersamar, annahu halalun wa yushbihu annahu haramun, dan tersamar bahwa dia haram. Pashtabaha amruhu alaika, maka samarlah perkaranya atas engkau, maka hukumnya syubhat. Kaza fi minhajil abidinah. Demikian ada penjelasannya di dalam kitab Minhajul Abidin. Kita teruskan. Wa qala Ibrahimu asy-Syabarkhiti. Berkata Imam Syekh Ibrahim asy-Syabarkhiti, kata beliau, kad ikhtalafu bisyubhati ala aqwalin. Sungguh
para ulama mereka berbeda pendapat tentang syubhat. Mereka para ulama berbeda pendapat masalah syubhat ini ala aqwalin, atas beberapa ucapan, atas beberapa pendapat. Faqila, maka dikatakan orang, huwa ma ikhtalafa fihil ulama. Yang pertama kaulnya, syubhat itu apa? Kalau kita tadi di atas, syubhat itu adalah separuh halal, separuh haram. Lalu ujar Syekh Ibrahim Asy-Syabraqiti, ulama berbeda pendapat masalah syubhat ini atas beberapa kaul. Yang pertama, syubhat ialah sesuatu yang ulama berbeda pendapat. Ujar ulama si A haram, ujar ulama si B halal. Syubhat. Nah gitu aja. Tahu Ri? Contohnya, contoh tenang ringan dulu. Apa? Bekicot. Bekicot. Tahu kira bekicot? Apa? Apa? Kalimbuai, iya. Apa Ri? Siput. Tapi yang dicari orang itu adalah siput. Tapi sama aja kalimbuai. Padahal siput. Kalau kalimbuai itu masuknya hidup di banyu dan di darat. Lah bekicot ini siput. Siput itu menurut ulama fikih Syafi'i hukumnya haram. Menurut ulama Imam Malik halal. Bakal ya begitu aja. Nang ini dulu, ini mazhab aja dulu, rela. Nah maka ma ikhtalafa fihil ulama, syubhat itu adalah sesuatu yang ulama berbeda pendapat tentang dia. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya sudah, syubhat. Kamu makanlah, ada ya. Imam Malik menghalalkan aja. Iya benar. Tapi Imam Syafi'i mengharamkan. Ya kan? Ya sudah, lebih baik aku kada makan. Ini syubhat. Toh mazhab. Sekarang dalam fikih, kenapa? Katanya ulama khilafiyah. Apa? Haliling. Haliling. Kenapa ada yang memadahkan haliling itu adalah binatang hidup di dua alam, hanya di darat hidup, di banyu hidup. Berarti amfibi, sama lawan kodok. Hukumnya haram. Ada yang mengatakan haliling itu hidupnya hanya di banyu, kada hidup di darat. Pastinya kita kada sun coba. Paham Ri? Itu dulu tuh. Itu aja deh. Ujar ulama ambibi nih, ujar kong nggak ada. Berarti lapian nih. Berarti ada nang haram, ada nang apa. Nah kalau memang paham. Kalau memang haliling itu sesuatu nang ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, maka ujar Imam Ibrahim As-Sabraqiti itu jalan pastinya adalah syubhat. Tapi haram lah, kata syubhat. Dosa.
kal khayli, seperti kuda. Nah ini kuda ya. Kuda ini halal lah. Kita lihat kuda fa innaha muharramatun inda malikin. Fa innaha, maka bahwasanya kuda itu muharramatun, diharamkan, inda malikin, menurut Imam Malik. Malik kan? Tapi wa mubahatun inda gairihi, boleh menurut selain Imam Malik. Waqilah wal makruh, dikatakan orang makruh, nah jelas kada haram. Wabihi qalal Mawardi. Pakai apa? Daging kuda jadi benar ya, daging kuda kamri anak marasa iri. Ya baik kamri. Aku empat memalik kayak lu nih anak makan kuda bang ya. Nah yuk silakan. Haram. Haram. Imam Malik haram. Nang bulah lang boleh selain daripada Imam Malik. Imam Syafi'i, Yamin yang lain boleh. Ada Imam Mawardi makruh tapi kan haram. Bakai apa? Inilah li'annahu aqabatun bainal halali wal haram, itu aqabah. Tingkatan antara halal dan haram. Fal war'u tarku, maka yang wara meninggalkannya. Ya sudah, aku ada makan kuda dulu. Aku makan aja nah, aku empat nang membolehkan dulu jar. Ayo, kada jadi masalah. Paham re? Karena ada nang menghalalkan. Cuma mun handak apik, kada usah dimakan. Jelas Muhammad, Rahmat, jelas lah. Paham me? Wakila, dikatakan orang lagi. Kaul berikutnya berkaitan tentang syubhat. Ujar orang, syubhat itu huwa muamalatul insani man fi malihi syubhatun. Syubhat itu muamalah manusia lawan orang, orang itu punya harta syubhat. Paham deh? Ini orang bisa harta syubhat, lalu kita ingin berjualan, maka apa syubhat juga? Itu kadang kali-kali orang ini berjualan nang halal ada, nang haram ada, berarti syubhat kada. Nah syubhat juga, itulah syubhat. Au man khalata maluhu, atau man orang khalata mencampur malahu akan hartanya haramun oleh yang haram, atau orang nang hartanya bercampur lawan nang haram, syubhat. Wabihi qalal Khattabiyu. Wakila, dikatakan orang huwa syubhat malam yarid bihi nasun, mak sesuatu lam yarid yang tidak ada datang bihi pada sesuatu itu nasun keterangan minasyari daripada agama bitahlilin dengan halalnya wala tahrimin dan kada ada haramnya. Nah iya haliling. Di kitab tuh kada ada keterangan halal, kada ada keterangan haram. Halo syubhat. Contoh lain, kita banyak buah-buahan deh nang kada masuk di dalam
tulisan-tulisan di kitab banyak gitu. Halalan ini jujur ini nih. Buah namanya buah kekantutan ini jujur ini. Kayak apa ini? Adalah keterangan halal, adalah keterangan haram. Kadada panggir, keterangan halal kadada, keterangan haram kadada. Artinya, ini makanan karena batin seperti tumbuh-tumbuhan, gairi ma'lufin nang kada disukai orang. Lam ta'rifil arabu tidak mengetahui orang Arab hal huwa mudirrun amla, apakah ini memudaratakan atau kada. Ada buah dapat di hutan ini aneh, kada tahu pang ini memudaratakan kah ini atau bermanfaat kah, kada tahu pang ya. Nasnya kada tahu juga, syubhat. Kadang-kadang bila kadada keterangan halal, kadada keterangan haram, itu kada tahu ini mudarat kah, bermanfaat kah, mau memudaratakan ya haram dah. Cuma kada tahu ini beracun kah kadakan ini ya sudah syubhat. Habis. Kemudian wahris ala talabil halali ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah.